اندھیر نگری چوپٹ راج حکومت نے سولر پینل لگانے والوں پر بم پھاڑ دیا۔ حکومت 11 روپے کی خرید کر وہی بجلی 40 روپے میں بیچے گی۔ پروٹیکٹڈ صارفین پر بھی فکسڈ چارجز عائد کرنے کی تجویز۔ پی ٹی آئی سینیٹر علی ظفر نے کہا سولر پینل لگانے والوں کے خلاف حکومتی اقدام درست نہیں۔ پہلے عوام کو سولر پینل لگانے کی ترغیب دی گئی، جب لوگوں نے قرض لے کر سولر پینل لگائے تو اب ان پر بم پھاڑ دیا۔ حکومت کا عوام کی جیبوں پر ڈاکہ۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی نیٹ میٹرنگ ختم کرنے کی مذمت، کہا کہ حکومت کو عوام کے خلاف فتح مبارک ہو۔ اب حکومت صارفین کو 40 روپے فی یونٹ بجلی فروخت کرے گی۔ یہی بجلی عوام سے 11 روپے فی یونٹ خریدی جائے گی۔ خریدی اور فروخت کی گئی بجلی پر 18% سیلز ٹیکس بھی وصول کیا جائے گا۔ آئین اور قانون کے تحت نیپرا ریگولیشنز میں ترمیم کی گئی۔ صارفین کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانا نیپرا کی ذمہ داری ہے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا پی ٹی آئی دور میں بجلی کے نرخوں میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ حکومتی اقدامات سے بجلی کے شعبے میں بہتری آ رہی ہے۔ بجلی کے شعبے میں اصلاحات حکومت کا انقلابی منصوبہ ہے۔ ملکی مفاد میں آئی پی پیز سے معاہدوں پر نظر ثانی کر کے اربوں روپے بچائے گئے۔ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کی دوسری کامیابی۔ پاکستان نے امریکہ کو 32 رن سے شکست دے دی۔ امریکی ٹیم 191 رنز کے تعاقب میں 158 رنز بنا پائی۔ پاکستانی بیٹرز نے چھکوں اور چوکوں کے ساتھ اننگز کا آغاز کیا۔ شہزاد فرحان نے 73 رنز کی اننگ کھیلی۔ کپتان سلمان علی آغا 56، بابر اعظم 46، شاداب خان 30 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ بنگلہ دیش کے علاوہ کوئی ایسی شرط رکھی ہے، ہمارا مقصد صرف بنگلہ دیش کو عزت دلانا تھا۔ ان کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی اس کو اجاگر کرنا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیش نے جو چیزیں کہیں ان کی وہ قبول ہوئی۔ بنگلہ دیش کے علاوہ کوئی شرط نہیں رکھی، ہمارا مقصد بنگلہ دیش کو عزت دلوانا تھا، ہمارا کوئی ذاتی مقصد نہیں تھا۔ محسن نقوی نے کہا کہ تسلیم کیا گیا کہ بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ ٹیلنٹ کو جتنا زیادہ پروموٹ کریں پاکستان کرکٹ کے لیے بہتر ہے۔ ہم سب مل کر اسپورٹس کے لیے اچھی خبریں دیں گے۔ خیبر پختونخوا اسپورٹس بورڈ کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ کے پی میں بہت ٹیلنٹ موجود ہے، ہماری ٹیم کے 60% کھلاڑی خیبر پختونخوا سے ہیں۔ جو کہا کر دکھایا، بنگلہ دیش کو اس کا حق دلایا، بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا، آئی سی سی کو وطن بلایا، بنگلہ دیش، سری لنکا اور یو اے ای کی درخواست پر پاکستان مان گیا، وزیراعظم نے بھارت سے میچ کھیلنے کی اجازت دی، قومی ٹیم بھارت کے خلاف 15 فروری کو میچ کھیلے گی۔ آئی سی سی نے بھی پاکستان کی جیت کی نوید سنائی، اعلامیے میں بتایا کہ پی سی بی اور بی سی بی کے ساتھ معاملات طے ہو گئے، بنگلہ دیش پر کوئی پابندی نہیں لگے گی۔ ازالے کے طور پر بنگلہ دیش 2031 سے قبل کسی آئی سی سی ایونٹ کی میزبانی کرے گا۔ بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ نے سپورٹ کرنے پر پی سی بی حکومت اور شائقین کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان کے خلاف زہر اگلنے والا گودی میڈیا بھی پاکستان کی گن گانے لگا، کہا کہ پاکستان نے بنگلہ دیش کی لڑائی بہت بہترین لڑی اور اپنی بات آئی سی سی سے منوائی، یہ بھی مانا کہ ورلڈ کرکٹ پاکستان کے بغیر نہیں چل سکتی، ہمیں ان سے ہاتھ بھی ملانا پڑے گا اور گلے بھی ملنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں میں 3 گھنٹے کے بعد 3.5 گھنٹے کے بعد نکلا، تو جیسے جو سپریم کورٹ کا حکم تھا اس کے مطابق ملاقات کروا دی گئی ہے۔ فل ایکسس ملی ہے سر آپ کو؟ جی، وہ ہو گیا۔ پانی پی ٹی آئی سے بیرسٹر سلمان صفدر کی ملاقات، سپریم کورٹ کے حکم پر اڈیالہ جیل میں ملاقات 3 گھنٹے تک جاری رہی۔ سلمان صفدر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت ٹھیک ہے، ملاقات کے لیے مکمل رسائی دی گئی، بانی کی حالت زار سے متعلق تحریری رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کی جائے گی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے سلمان صفدر کو عدالتی کمیشن کے طور پر بانی سے ملاقات کروانے کا حکم دیا تھا۔ اڈیالہ جیل میں بشرا بی بی سے ان کی فیملی کی ملاقات بھی کروائی گئی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی زیر سربراہی خیبر پختونخوا میں مستقل امن کے قیام کے لیے اجلاس، وزیر داخلہ، قومی سلامتی کے مشیر اور کور کمانڈر پشاور کی شرکت۔ اعلامیے کے مطابق اجلاس میں پشاور میں پی ایس ایل کے میچز کروانے کا فیصلہ، دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اہم پالیسی امور پر مکمل ہم آہنگی اور یکساں موقف کو یقینی بنایا جائے گا، غیر قانونی سم کارڈز، دھماکہ خیز مواد اور بھتہ خوری کے خلاف سخت اقدامات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا، وفاق اور صوبے کا دہشت گردی کے خلاف مل کر کام کرنے کا عزم۔ آپ نے ضرور یہ بات صحیح رکھی کہ آپ کے پاس فتنہ نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس فتنۃ الخوارج جو آپ کے اپنے ایک یونیک سیٹ آف چیلنجز ہیں کہ بلوچستان فیس کر رہے ہیں، اور اس کے لیے بہت
बहादुरी की, बहुत इस्तकामत की ज़रूरत है, जो आप माशाल्लाह डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। बलूचिस्तान को दरपेश चैलेंजेस में हुकूमत पंजाब हर मुमकिन ताउन करेगी। हम बलूचिस्तान के साथ हैं। दहशतगर्दी का खात्मा फौरी कौमी यकजहती से मुमकिन है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कुवेटा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बलूचिस्तान को फितनाल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। बलूचिस्तान से दहशतगर्दी का जल्द खात्मा हो। मरीम नवाज की गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात। बैन सूबाई हम आहंगी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मरीम औरंगज़ेब और ज़ुमा बुखारी भी वज़ीर आला के हमरा मौजूद हैं। जापान दुनिया भर में अपनी टेक्नोलॉजी के बाइस अहम मुकाम रखता है। पाकिस्तान जापान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। दो तरफा शराकतदारी, एतमाद, तसलसल और बाहमी एहतराम पर मबनी है। सदर जरदारी का जापान के कौमी दिन और शहनशाह जापान की 66वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा कि आफात में मदद पर जापान की हुकूमत और अवाम के मशकूर हैं। जापानी कंपनियों की मौजूदगी पाकिस्तान पर एतमाद की अक्कासी करती है। वज़ीर-ए-आज़म से इंडोनेशिया के वज़ीर सरमायाकारी की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान दहाइयों पर मबनी बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान इंडोनेशिया के साथ मुआशी ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने का ख्वाहां है। इंडोनेशिया के वज़ीर सरमायाकारी की दफ्तर ख़ारजा आमद, नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार ने इंडोनेशियन वज़ीर का इस्तक़बाल किया। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। इसाक़ डार ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान मुफीद और सेर हासिल गुफ्तगू के लिए पुरुमीद है। किरदार, जुर्रत और काबिलियत पाक फ़ौज की बुनियादी इक़दार हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जदीद जंगी तकाज़ों से हम आहंगी के लिए कसीरुल अक़वामी मशक़ों की अहमियत पर जोर। नवी इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज की कुर्बानियों को तहसीन पेश किया। कहा, कसीरुल मुल्क की मशक़ें जदीद जंगी तकाज़ों से हम आहंग में मदद देती हैं। ISPR के मुताबिक मशक़ में 19 दोस्त मुल्कों की टीमें जबकि आर्मी और नेवी की 16 टीमों ने शिरकत की। फील्ड मार्शल ने टीमों की कारकर्दगी को सराहा। पाक फ़ज़ाइया की मशक़ गोल्डन ईगल कामयाबी के साथ मुकम्मल। बदलती इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाज़ुर में मशक़ की गई। मुकामी तौर पर तैयार करदा जदीद और स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ का कामयाब इस्तेमाल। मुस्तक़बिल के सिक्योरिटी चैलेंजेस का मौसर तरीके से मुकाबला करने के आज़म का इयादा। तवील फासले के BVR मिज़ाइलों से लैस जंगी तैयारों ने अमली मशक़ में हिस्सा लिया। मिशन गोल्डन ईगल PAF की आला पेशेवराना महारत और दिफाई अज़्म का सबूत है। लाहौर में शहरी को जंजीरों में जकड़ने का मामला। GTV न्यूज़ की खबर पर एक्शन। IG पंजाब के हुक्म पर SHO काहना असद अब्बास मुअत्तल। चौकी इंचार्ज लखोकी अदनान विर्क और मुहर्रर मोहम्मद अजहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। काहना में पुलिस चौकी लखोकी में जंजीरों में जकड़े शख्स को चारपाई से बांध कर तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। इंडोनेशिया का अमन मंसूबे के तहत गजा में फौज भेजने का ऐलान। आर्मी चीफ ने कहा कि 8000 फौजी भेजेंगे। इब्तदाई तैयारियों का आगाज कर दिया। फोर्स को रफा के जुनूब मशरकी इलाके में रखा जाएगा जहां रिहायशी और दफ्तरी सहूलियात तामीर की जाएंगी। गजा पर इसराइली जारहियत ना रुक सकी। 24 घंटे के दौरान 10 फ़लस्तीनी शहीद, 20 से ज़ायद ज़ख्मी। मलबे से निकाली गई 1129 लाशें नाकाबिल शनाख्त। रफा क्रॉसिंग से एक हफ्ते में 1600 के बजाय सिर्फ 397 फ़लस्तीनियों को आमद-रफ्त की इजाज़त मिली। 225 मरीजों, ज़ख्मियों और उनके अहल खाना की मिस्र मुंतकली। 172 की गजा में वापसी। वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा ओपन प्रिजन है वो पैलेस्टाइन है, और दुनिया का उससे भी बड़ा 10 टाइम्स ज़्यादा जहाँ बर्बरियत हो रही है वो मकबूजा जम्मू कश्मीर का वर्ल्ड का सबसे क्लोज्ड प्रिजन है। कश्मीर तनाज़ा नहीं, दुनिया का खतरनाक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। कश्मीरियों का हक है कि वो अपनी मर्जी से अपना रास्ता चुने। मशाल मलिक का सेमिनार से खिताब। कहा, कश्मीरियों के तमाम लीडर तिहाड़ जेल में कैद हैं। कश्मीर का हर ख़ानदान कर्ब से गुजर रहा है। कई सालों से मैं और मेरी बेटी यासीन मलिक से नहीं मिले। और रेडियो टेलीविज़न पर कई यादगार किरदार अदा करने वाले काजी वाजिद को बिछड़े 8 बरस बीत गए। कई दहाइयों तक रेडियो TV पर अपनी सदाकारी और फनकारी से मद्दाहों को अपने शहर में जकड़ने रखा। काजी वाजिद ने टेलीविज़न पर अनगिनत किरदार अदा किए।